Hello, dear students. Welcome to Prerna. Hope all of you are doing fine. We had discussed in detail Renaissance Literature Part 1, and I told you that I would be coming back soon with Renaissance Literature Part 2. Here in this class, we've got to discuss mainly William Shakespeare, the world's greatest dramatist. Before that, let me have a recap of Renaissance literature part 1. We in fact learnt about the Italian humanists, which included Dante, Petrarch, Boccaccio, and also we discussed about Erasmus. So Erasmus, who was the cosmopolitan, he can rightly be called as the Prince of Humanists. Prince of Human, Rajakumar, Humanisticalade Rajakumar, Prince of Humanists. And then we discussed a lot of names, Philip Sidney, Edmund Spenser, and a lot of names. And now today here in this class, part 2, I would be discussing a few more writers, mainly on Shakespeare. And since Shakespeare had contributed a lot to the realm of literature, we've got to, in fact, try and understand at least a little bit about his tragedies, comedies, and romances. So I'll be taking you through all those details. Okay, so regarding William Shakespeare, his period 1564, 1616, and he was not only a poet, he was a playwright and actor. Okay, and he is remembered as the greatest writer of English language and, of course, the world's most brilliant dramatist till date. That is how we know him as, or that is how world considers him as. Now, regarding his childhood, he was born and raised in a market town in England that was Stratford upon Avon. Okay, Stratford upon Avon, which was, a part of Warwickshire in England. Warwickshire in England. Okay, now he is considered as a national poet and also the Bard of Avon. Bard എന്ന് പറയുമ്പം a person who actually sings a lot of traditional poems, epics. For example, നമുക്കറിയാം, if you take Rabindranath Tagore, he is known as a Bard of Bengal. ഓക്കെ, അതേപോലെ അതായത് വളരെയധികം ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിക്സും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ള എന്നർത്ഥം ബാർഡ് ഓഫ് ഏവൺ. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പം ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, യു ക്യാൻ സി ഹൗ ഹി ഹാഡ് റിട്ടൺ 39 പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സോണറ്റ്സ്. സോണറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോണറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ലൈക്ക് ദർ വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് റിഗാർഡിങ് the structure of poems and the other works. You also could see that how while the earlier humanists, they had written mainly about what religious themes, you can see in Shakespeare how he had written about earthly characters, about human beings who err, sinful characters. You come across a lot of his protagonists who are, who committed a lot of sins that way. So you can see how there was a change in the conception which the writers had. അപ്പം ഒരു മതപരമായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള അതൊന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏർലി വർക്ക്സ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകളായിട്ട് നോക്കാം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്. ഓക്കെ, ഏർലി വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മെയിനായിട്ടും യു ക്യാൻ സി ഹൗ ഹി ഹാഡ് റിട്ടൺ ബിറ്റ്വീൻ 1589 ആൻഡ് 1613. അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ plays, earlier years, or his career as a literary figure in the early period. You can see him writing primarily comedies and histories. As history students, you would be more interested in that. So these genres, he had concentrated in comedy അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി. ഈ രണ്ട് മേഖലയിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ട്രാജഡിയാണ്. ട്രാജഡി. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാജഡി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്, ഹാംലെറ്റ്, ഒഥെല്ലോ, കിങ് ലിയർ, മാക്ബെത്ത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടുവേർഡ്സ് ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് യു ക്യാൻ സീ ഹിം റൈറ്റിംഗ് ട്രാജിക് കോമഡീസ്. ട്രാജിക് കോമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യു ക്യാൻ അതർവൈസ് കോൾ ദം ആസ് റൊമാൻസസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ലേറ്റർ പാർട്ട്.
ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പം ട്രാജിക് കോമഡിയിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 പേരുകൾ പറയാം. സിംബലിൻ, ദ വിൻറ്റേഴ്സ് ടെയിൽ, ദ ടെംപെസ്റ്റ്. സിംബലിൻ, ദ വിൻറ്റേഴ്സ് ടെയിൽ ആൻഡ് ദ ടെംപെസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് വിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് വെയർ ഹിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, ഓരോ സ്റ്റേജിലും. ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം യു ക്യാൻ സീ ഹിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് വെയർ റിച്ചർഡ് III and Henry VI. And then I've given you some more names here. That is Titus Andronicus, Comedy of Errors, The Taming of the Shrew. Taming of the Shrew എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മൾ എന്താ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ്. Shrew is considered to be an ill-tempered woman. അപ്പം ഒരു സ്ത്രീനെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കാം. Here you can see the hero. He wanted to marry a rich woman who was not of good temper, bad-tempered woman. ആ ലേഡീനെ എങ്ങനെ, കാറ്ററീന എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാറ്ററീനേനെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ? ടൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടൈമിയല്ലേ, നമ്മൾ ആനകളെയൊക്കെ മെരുക്കിയെടുക്കൂലേ, അതേപോലെ ടൈമിങ് ഓഫ് ദ ഷ്രൂ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ മീനിങ് അങ്ങനെയാണ്. ടൈമിങ് ഓഫ് ദ ഷ്രൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ 2 Gentlemen of Verona. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏർലിയർ വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി കോമഡീസിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഗിവ് യു എ ഫ്യൂ നെയിംസ് ഹിയർ. മിഡ്സമ്മർ നൈറ്റ്സ് ഡ്രീം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് റൊമാൻസ്, ഫെയറി, മാജിക് ആൻഡ് കോമിക്. നല്ല ഹാസ്യം കലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനസ് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വിച്ച് ഇൻ ഫാക്ട് പോർട്രേഡ് ദ ലൈഫ് ഓർ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ജൂയിഷ് മണി ലെൻഡർ. ഹിസ് നെയിം വാസ് ഷൈലോക്കിൻ്റെ കഥ പറയുന്നതാണ് മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനസ്. പിന്നെ വിറ്റ്, അത് ഹ്യൂമറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. മച്ച് ആഡോ അബൌട്ട് നത്തിങ്. പിന്നെ ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൂറൽ സെറ്റിംഗ്, അതായത് ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം. പിന്നെ ലൈവ്ലി മെറി മേക്കിംഗ്, വളരെ ഹാപ്പി പാർട്ടിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് തീം ഇൻ ട്വൽത്ത് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ട്വൽത്ത് നൈറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമഡീസ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അധികം ഉയർച്ചയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ല ട്രാജഡീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹി റോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രാജഡീസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇസ് മെയിൻലി Hamlet. And I have given you here soliloquy from Hamlet. Soliloquy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡ് SOLILOQUY. Soliloquy എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ these are you can see when a person speaks aloud one's thoughts without being bothered about whether there are listeners around. ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഉറക്കനെ പറയും. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഞാൻ ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ soliloquy എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാംലെറ്റ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു soliloquy. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ഇൻ ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് നെയിം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു soliloquy. ഇത് ആരുടെ പേരിൽ? ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ. ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമ്മൾ തീമുകളിലൊരു മാറ്റമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഡാൻറ്റേൻ്റെ തീമും കാഷ്യൂവിൻ്റെ തീമും നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ദാറ്റ് റിയൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇസ് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് ഷേക്സ്പിയർ. ഓക്കെ, ഇനി ട്രാജഡീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ട്രാജഡിയിലെ തീംസ് പറഞ്ഞാൽ he could see a hero going to that extent of committing a lot of crimes that would overturn the existing order, that would result in killing the most loved ones. അപ്പം ഒഥെല്ലോയിലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഒഥെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ, ഒഥെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രാമയിൽ യു കുഡ് സീ സെക്ഷുവൽ ജെലസി വിച്ച് ദ ഹീറോ ഹാഡ്. സെക്ഷുവൽ ജെലസി. അപ്പോൾ ആ സെക്ഷുവൽ ജെലസി ഇൻഫാക്ട് takes the hero, the protagonist, to a point where he kills his innocent wife. ഓക്കെ, ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഭാര്യയെ സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്നതാണ് ഒഥെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കഥ, ഡ്രാമ. പിന്നെ ട്രാജഡീസ്. അപ്പോൾ ട്രാജഡീസിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ഹൗ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെൻ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് കില്ലിങ് their loved ones. But King Lear, you can see how Lear's daughter Cordelia gets murdered at the end. മാക്ബത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്ബത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ലേഡി മാക്ബത്ത്, ഹൗ ദേ wanted to murder the rightful king and usurp the throne. അത് സിംഹാസനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് how they kill King Duncan.
എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ പശ്ചാത്തലിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു കുറ്റബോധം അവരെ ഒരിക്കലും അവരുടെ സമാധാനം കൊടുക്കുന്നില്ല until it destroyed them. That is the theme of Lady Macbeth. In Macbeth. പിന്നെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാജഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോപെട്ര, കെറിയോലനസ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം I've now discussed his tragedy, comedy, then also tragico-comedy, otherwise known as romances. അപ്പോൾ അതിൽ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇനി ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡ്സാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇപ്പം പരീക്ഷാ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ആസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐ ഫീൽ. അപ്പം അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കവേർഡ്സ് ഡൈ മെനി ടൈംസ് ബിഫോർ ദെയർ ഡെത്ത്സ്. ദ വാലിയൻറ്റ് നെവർ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ബട്ട് വൺസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് പേടിയുള്ള ആൾക്കാർ പലവട്ടം മരിക്കുന്നു മരണത്തിന് മുന്നേ, പക്ഷേ ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ, വാലിയൻറ്റ് പീപ്പിൾ, കറേജിയസ് പീപ്പിൾ വുഡ് ടേസ്റ്റ് ഡെത്ത് ഓൺലി വൺസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല, ഓൾ ദാറ്റ് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗോൾഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഷേക്സ്പിയർ. അടുത്തത് ലവ് ഓൾ ട്രസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ, ഒരു മെസ്സേജാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കണം. ലവ് ഓൾ ബട്ട് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണം എന്നില്ല. പിന്നെ ഹെൽ ഇസ് എംപ്റ്റി ആൻഡ് ഓൾ ദ ഡെവിൾസ് ആർ ഹിയർ. എവിടെ ഇപ്പോൾ ഹെല്ലിലില്ല, ഡെവിൾസ് ഒന്നും ഹെല്ലിലില്ല, പിന്നെ എവിടെയാണ്? അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമാണുള്ളതാണ് മീൻ. ഓൾ ദ ഡെവിൾസ് ആർ ഹിയർ. ബ്രെവിറ്റി ഈസ് എ സോൾ ഓഫ് വിറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? ഒരു വിറ്റ് പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് വേണം. ഒരു വിറ്റിൻ്റെ എസെൻസ്, ഒരു ഹ്യൂമറിൻ്റെ എസെൻസ് തന്നെ വേർഡിങ്ങിലാണ്, അത് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിലാണ്. അതിൽ ഒരു പാകപ്പിഴ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിറ്റ് ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് ചാം. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഭംഗിയിലൊരു വിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേക കഴിവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ബ്രെവിറ്റി ഈസ് ദ സോൾ ഓഫ് വിറ്റ്. സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസെൻസ്, ഒരു വിറ്റിൻ്റെ എസെൻസ് അതെങ്ങനെ വേർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്, ഹൗ യു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രെയിൽറ്റി ദൈ നെയിം ഇസ് വുമൻ. ഫ്രെയിൽറ്റി ദൈ നെയിം ഇസ് വുമൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീനെ, അതിവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. അതായത് വിമൻ ആർ വീക്ക്, വിമൻ ആർ ബ്രേക്കബിൾ, ഫ്രെയിൽറ്റി. അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഒരു ചാപല്യമുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഫ്രെയിൽറ്റി ദൈ നെയിം ഇസ് വുമൻ. അതൊരു ആൻറ്റി ഫെമിനിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹവ് ഗിവൻ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് സ്ലൈഡ് all the comedies, history, okay, various genres, tragedies and poetry. Okay, you can see in 4 sections. അപ്പം അതിനുശേഷം I'll be sharing ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ഷെയർ ചെയ്യും. സോ യു കെൻ though these might not be visible to you when I speak now, later I'll be sharing it. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പേരുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പറയാത്ത പേരുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ ഉള്ള, ഒഥെല്ലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. അതിനകത്ത് ഇപ്പം പറയാത്ത പേര് ആൻ്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോപെട്ര ഉണ്ട്, ഹാംലെറ്റ് ഉണ്ട്, ടെംപെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, പിന്നെ ഏതാ, സിംബലൻ, ദ മെറി വൈവ്സ് ഓഫ് വിൻസർ, ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേരുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം. you can see how literature with Shakespeare, by Shakespeare has developed properly into various genres: comedy, history, tragedy, poetry. Okay, that's about Shakespeare. Now let us discuss on another very important figure, because when we discuss Renaissance in Europe, we have to try to understand whether there were people who contributors from other countries too. So here നമുക്ക് ഫ്രാൻസ് എന്നൊരാളുണ്ട്, French Renaissance person who had contributed a lot to French Renaissance. His name was Michael de Montaigne. എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പം yesterday I told you in the last class for Renaissance part 1, I told you how it was another very important feature of the Renaissance literature where you could see how a new genre emerged, that was essays. So it was Montaigne who was in fact responsible for popularizing essay as a genre. ഒരു പ്രത്യേക രീതി, എഴുത്ത് രീതി, എസ്സേ എന്ന് പറയുന്ന രീതി അദ്ദേഹമാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. Now what made Montaigne famous was the way that he merged casual anecdotes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്സ്, ചെറിയ കഥകൾ, ആൻഡ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. അതൊരു ബുദ്ധിജീവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക തലത്തിലൊരു പരിവേഷം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് എന്നൊരു ഹ്യൂജ് മാസീവ് വോള്യൂം, അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ എസ്സേസ് ആണ്. സ്പെല്ലിംഗ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ESSAIS. ഓക്കെ, സോ ദിസ് കെൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എസ്സേസ് ഓഫ് ദ റെനസാൻസ് പീരിയഡ്.
ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെനസാൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ കഴിയുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആളുടെ പേര് മിഗുവൽ ദെ സാവെദ്ര. ഓക്കെ, അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട. യു ക്യാൻ കോൾ ഹിം എസ് സെർവൻറ്റസ് CERVANTS എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഇനി അദ്ദേഹം സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, he can be considered as the greatest writer in Spanish language. ഓക്കെ, ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ നോവൽ. അതിൻ്റെ പേര് ഡോൺ കീഹോട്ടെ എന്നാണ്. ഓക്കെ, സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? QIXOT. പക്ഷേ ക്വിക്സോട്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഡോൺ കീഹോട്ടെ ആണ്. ക്വിക്സോട്ട് എന്ന് പറയില്ല, ഡോൺ കീഹോട്ടെ. സോ it is considered to be a classic of Western literature. You can see in this particular novel how the protagonist he was of nobility. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യാത്രേനെ പറ്റിയാണ്. നൊബിലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു നോബിളായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്. ഹിസ് റീഡിങ്സ് wanted to make him a knight. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ രസകരമായ ഒരു യാത്രേനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡോൺ കീഹോട്ടയിൽ സെർവൻറ്റസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ നോവൽ. അപ്പം ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് quite a lot of figures. I think I have tried to compile quite a lot of names for you without leaving many prominent figures. At least I have tried to compile for you. So this is Renaissance literature for you. Now in the next class we will be discussing other realms of activities like art parayum, science and technology parayand, architecture parayand. So we'll be meeting soon tomorrow. Okay, bye bye.